talent of the children. In teaching higher classes, we have to give many examples, but for these children, one example is more than enough. It is not with pressure they learn things, but it's with pleasure. You may wonder, they learned how to read and write Hindi in 2 months. Many of my students are working all over the world in high ranks. I taught the students about 11 years of age, that is 6th to 10th class in my service. But teaching to kids is a big task. Every day I go through YouTube on how to teach kids. If we have patience, we enjoy with them. When I started serving these grandchildren, we are blessed with our own grandson by the grace of Lord Baba and Datta Swami. I see Almighty in these children. Some of my friends criticize me. They don't know my satisfaction. I am not running the school for earning. Serving the nation is of many types, but I choose this one. We can achieve much more than we have expected by positive attitude. We observe at our homes that when we scold them, they feel sad and results will be poor. Vinayaka Chaturthi, Batkama, Christmas, Eid, Diwali and all festivals a day before in our school. We celebrated 2 national festivals, Independence Day on 15th of August and Republic Day on 26th of January, and Children's Day, Teachers Day, explaining the importance of that day. The parents also showed their cooperation with us in all aspects. Mr. Srinu, father of P. Srihan, UKG, post Neti Manchi Mata in our WhatsApp group every day. I thank him for a lot. Just raise your hand. Especially Shweta, who showed much affection to the newcomers than their parents. Within minutes, they forget their home atmosphere and mingle with others. Without waiting for an academic year to get completed, we promote the children if they are eligible. This year, we have strength of 60 students. When I started with 2 children on 12th June 2014 with 2 children and 3 teachers, 1 ayah. Now we reached to 60 students and though there is no campaigning, only they learn about our school. They know about our school somewhere and they came and visit our school. They choose it. For that, I am very thankful to the parents also. Bala Lakshmi. Our teachers, Mrs. Kavita, Mamata, trained the kids for cultural activities, and Sweta, Archana, Shirisha, Rama Devi, Farjana helped them. I appreciate everyone, even our ayahs, Durga and Vandana, for their participation. Ayahs, Anuradha, Durga, Vandana took care and looked after the kids very well. Shabrin and Shilpa also extended their services as per the need. I thank everyone whose services are utilized. Pradeep, the social ga kuda konta oka activity chesinamu andukani cheppesi adi guరించి చెప్పాల్సింది. Pradeep, a team manager, and his brother Raja visited our school with an environment protection movement, Save Earth, Save Life, giving and its adversities to the global environment. Many of our parents of the children responded, sending non-working and damaged e-waste. The children got a certificate and a plan to inculcate good habits among them. I am thankful to our beloved MEO, Aminpur Patancheru, to the consented to the annual day celebration and bless the kids.
I am thankful to advisor of our colony, Mr. A. Srinivas, for his presence in the celebration. I am thankful to all parents for your trust on me and sending your kids to my school and giving me an opportunity to serve your child. Part of this event and making successful. Thank you. Now I request our Principal P. Lakshminarayan Garu to felicitate our guests. I take the honor in inviting our guest, Mr. Rathod Garu, MEO Patancheru, to step onto the dais. I request Mr. A. Srinivas Garu, advisor of our colony, to come onto the dais. I invite Mrs. Mahalakshmi Garu onto the dais. ఈ స్కూల్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముఖ్య కారణము నా బిడ్డ మహాలక్ష్మి. She has much experience in teaching and she ran a school for many years, and we are colleagues at some private school for 3 to 4 months, that's all. And she said, why you are taking this much strain? దౌలతాబాద్ బెట 50 కిలోమీటర్స్ 50 కిలోమీటర్ డౌన్ నేను ట్రావెల్ చేయాలి కాబట్టి ఎందుకు అంకుల్ ఇంటి దగ్గర చిన్నపిల్లలతో ఆడుకున్నట్టు ఉండొచ్చు కదా అని అంటే, అప్పుడు పైన ఒక ఫ్లోర్ ఖాళీగా ఉండే, ఓన్లీ స్లాబ్ ఉండే, దాన్ని క్లాస్ రూమ్గా చేసి అప్పుడు చేసినాను. సో అది ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే మా అమ్మాయి. Thank you, sir. Now I take the honor in inviting our chief guest, Mr. Rathod Garu, MEO Patancheru, to step onto the dais and address the gathering. ఎల్ఎస్ఎన్ అకాడమీ మా ఫౌండర్ మరి మా గురువు లక్ష్మీనారాయణ గారు, మరి వారి కుటుంబానికి ముఖ్యంగా నేను వందనాలు తెలియజేస్తాను. అదేవిధంగా ఇక్కడ పిలిచేసినటువంటి పేరెంట్స్, రెబ్బాన్లు, శ్రేయభిలాసులందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, మరి ఈరోజు చూసినట్టయితే చాలామంది ఉద్యోగాలు చేసి రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి డబ్బుతో మరి ఎంజాయ్ చేస్తూ హాయిగా కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతోమందిని చూస్తున్నాం. కానీ లక్ష్మణ సార్ విషయంలో అలాంటి హ్యాపీగా ఇంట్లో కూర్చొని కాలక్షేపం చేద్దామనేటటువంటి ఆలోచన లేకుండా మరి నేను చేయగలిగినంత వరకు మరి పిల్లల యొక్క సేవలో ఉందాము, నాకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని పిల్లలకు అందిద్దామనేటటువంటి సదుద్దేశంతో మరి 2014లో ఎల్ఎస్ఎన్ అకాడమీ స్థాపించి మరి ఈరోజు 60 మంది విద్యార్థుల్ని ప్రోగ్ చేసి ఇప్పుడు నేను చూడడం జరిగింది. వారికి మీరు కూడా చూశారు, వారికి ఎలాంటి విద్యను అందిస్తున్నారో నిజం కూడా చాలా అద్భుతం. ఈరోజు చూసినట్టయితే చాలా పాఠశాలల్లో చాలామంది విద్యార్థులకి ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ సర్వేలు కూడా చెప్తున్నాయి. అసలు ఏది నెంబరింగ్స్ కానీ 2-3 వర్డ్స్ రావడం లేదనేటటువంటి విషయాలు అందరికీ తెలుసు. కానీ ఎల్కేజీ, యూకేజీ 3 years, 3.5 years స్టూడెంట్స్, చిల్డ్రన్స్, 4+ 5 years చిల్డ్రన్స్ కూడా అద్భుతంగా 8-9 digits మల్టిప్లికేషన్ తర్వాత ప్లస్ యాడింగ్ చేశారంటే చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయం. వాళ్ళు కూడా అది కూడా చెబుతూ ఏ విధంగా చేయాలనేటటువంటిది. కాబట్టి నేను ఈ సందర్భంగా మరి పాఠశాలకు పంపిస్తున్నటువంటి పేరెంట్స్ అందరికి కూడా మరి సార్ తరఫున, సార్ మీకు నిజంగా కూడా మేమందరం కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మా పేరెంట్స్ అందరి తరఫున. మరి మీ పైన నమ్మకంతో ఇక్కడికి పంపిస్తున్నారు, మరి వారి యొక్క నమ్మకాన్ని కాదనకుండా మమ్మల్ని చూపిస్తున్నారు సార్. నిజంగా కూడా నేను కూడా మీకు శిష్యుడినే. సార్ హెడ్ మాస్టర్గా పనిచేశారు, వారి సారథ్యంలో నేను చాలాసార్లు పనిచేయడం జరిగింది. నేను చాలా జూనియర్ని. కాకపోతే ఒకే ఒకటి మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటామో ఏం తెలుసుకోవాలంటే, ఈ ప్రపంచంలో ఇద్దరికి మాత్రమే గౌరవం ఉంటుంది.
ఒక టీచరు, రెండో డాక్టర్, ఇద్దరికి తప్ప మా సార్ ఏమనుకోదు, శ్రీనివాస్ సార్ కావచ్చు మిగతా వాళ్ళకు ఉండదని కాదు. డబ్బు పరంగా చాలా ఉండొచ్చు, కానీ లోపల నుంచి ఆత్మపరంగా చూసినట్టయితే ఇద్దరికి మాత్రమే గౌరవం ఉంటుంది. ఆ గౌరవము పొందడానికి మేము కృషి చేసినందుకు, నేను మా లక్ష్మణ్ సార్ కృషి చేసి నిజంగా సార్ మనం ధన్యులము. ఒకటి, ఇంకోటి, మేము రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత కానీ లేకపోతే లైఫ్లో ఏదైనా చెప్పాలనుకుందంటే గర్వంగా మా పిల్లలు, మేము చదువు చెప్పినటువంటి పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అనేటటువంటిది ఒక్కటి చెప్పుకుంటాం. ఈ రోజు కూడా నేను గర్వంగా మీ ముందు ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. నేను సార్ ముందు బహుశా తక్కువనే సర్వీస్ చేసి ఉంటాను. ఒక 27 years టీచర్గా పనిచేశాను. నేను చదువు చెప్పినటువంటి పిల్లల్లో బహుశా ఈ మధ్యన 2016 ఆగస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు సౌత్ ఆఫ్రికా కిలిమంజారో హైయెస్ట్ మౌంట్ ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికా, ఆ పర్వతాన్ని అధిరోహించినటువంటి 10 మంది అమ్మాయిల బృందానికి నాయకత్వం వహించినటువంటి, అంటే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళినటువంటి అమ్మాయి నా దగ్గర రామాయంపేటలో చదువుకున్నటువంటి అమ్మాయి కమల. ఆ రోజు కరాటే నేర్పించడానికి నేను స్టార్ట్ చేశాను గర్ల్స్ హై స్కూల్లో. ఇక్కడి నుంచి అప్ అండ్ డౌన్ చేసేవాడిని. అయితే ఆ రోజు కరాటే చెప్తే చాలా మంది గర్ల్స్ హై స్కూల్ అమ్మాయిల కరాటే ఏంటని చెప్పేసి, నువ్వేం సార్ లేని పని తీసుకొస్తున్నావు అని చెప్పేసి నాకు చాలా మంది మరి ఆపోజ్ చేశారు. అయినప్పటికీ వాళ్ళతో కన్విన్స్ చేసి చివరికి ఒక 4 ఒప్పించాను. ఆ 4 క్లాస్ తీసుకుంటే ఆ 4 లోపల మళ్ళీ వారం 10 రోజుల తర్వాత ప్రాక్టీస్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి అలసిపోయి కమలా కూడా ఏమన్నదంటే, సార్ నా వల్ల కాదుగా, నేను కూడా మానేస్తాను, నన్ను వదిలిపెట్టండి అని చెప్పేసి అన్నాను. ఆ రోజు ఒక్క మాట అన్నాను నేను. ఏమన్నానంటే, అమ్మ, ఈ రోజు నువ్వు ఏదైతే కష్టపడుతున్నావో ఆ కష్టానికి నువ్వేదైనా నీ లక్ష్యాన్ని చేరుకొని, నీ లక్ష్యాన్ని చేరుకొని ఎప్పుడైతే ఆనందపడతావో దాని ముందు ఇది పెద్ద కష్టం కాదని చెప్పేసి అన్నాను. అయితే కిలిమంజారో పర్వతం అధిరోహించి హైదరాబాద్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మన అప్పటి గౌరవ కలెక్టర్ రొనాల్డ్ రోజ్ గారు కంది నుంచి సంగారెడ్డి శిశు మందిర్ వరకు మేళ తాళాలతో మొత్తం కళాకారులతో స్వాగతం పలికారు. ఆమె దిగిన తర్వాత ఆ కంది దగ్గర వాళ్ళకి ఏదైతే స్వాగతం పలికారో మొట్టమొదటిసారిగా నన్ను ఫోన్ చేసి, అమ్మాయి ఒకటే, సార్ మీరు కనపడట్లేదు, మీరు ఎంఏఓ కదా, ఎందుకు రాలేరు, మీరు ఆ రోజు చెప్పినటువంటి వర్డ్స్ నాకు గుర్తుకొచ్చి నాకు ఏడుపు వస్తుంది సార్, నేను ఈరోజు చాలా ఆనందపడుతున్నానని చెప్పేసి అన్నది. అమ్మాయి మొన్ననే మ్యారేజ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు వెల్దుర్తిలో పనిచేస్తుంది అమ్మాయి. ఇంకో విషయం ఇక్కడ చెప్పాలి, ఎంత ఆనందం అంటే మా పిల్లలు ఏదన్నా మేము చెప్పుకోం, మేము చదువు చెప్పినటువంటి పిల్లల గురించి చాలా బాగా చెప్పుకుంటాం. ఆ కోవలోకి మా లక్ష్మణ్ సార్ వస్తారు. కాబట్టి ఆయన దగ్గర చదువుకున్నటువంటి చాలా మంది విద్యార్థులు దేశ విదేశాల్లో మంచి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాల్లో ఉన్నారంటే నిజంగా వారికి ఎంత గర్వమో నేను మాటల్లో చెప్పలేను. ఆ లోపల ఆనందపడుతుంటాం టీచర్గా మేము. కాబట్టి ఆ యొక్క అవకాశము లక్ష్మణ్ సార్ దక్కింది. మరి టీచర్స్ ప్రొఫెషన్కి దక్కిందని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తూ, ఇంకో సంఘటన సార్, ఇక ఈ మన పక్కనే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, అంటే మొన్న ఈ మధ్యన కన్నయ్య అనే కేసు లోపల చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది. బహుశా వరల్డ్ లో అని చెప్పేసి అంటే కూడా ఇది కాదేమో. ఆ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి అతిపెద్ద పోస్ట్, హైయెస్ట్ పోస్ట్ రిజిస్ట్రార్. ఆ రిజిస్ట్రార్ ఎవరంటే, ఆ సంఘటన జరిగిన తర్వాత నా దగ్గర చదువుకున్నటువంటి అబ్బాయి సర్దార్ సింగ్ అని చెప్పేసి ఆయన తీసుకొచ్చి పెట్టారు. ఆయన ఇక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా నా ఇంటికి వచ్చారు. మా ఇంట్లో ప్లాస్టిక్ చైర్ ఒకటి ఉంది, ఫ్యామిలీతో వచ్చారు. అంటే అంతకంటే మాకు ఎక్కువ ఆనందం కావాలి. కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి విద్యార్థుల్ని తీర్చిదిద్దడానికి మీ ముందు మా లక్ష్మణ సార్ ఉన్నారు. కాబట్టి తప్పకుండా ఆయన ఆదరిద్దాం, ఆయన సర్వీసెస్ మనం తీసుకుందాం, మన పిల్లల్ని కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాలకు తీసుకెళ్లడానికి వారిని ప్రోత్సహిద్దామని చెప్పి తెలియజేస్తూ, మరి నాకు ఇక్కడ వారి ముందు నిలబడి మాట్లాడడానికి అవకాశం కల్పించినటువంటి లక్ష్మణ సార్కి మరి చేతులెత్తి నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్.
I started this Hindi on 9th November. Alphabets. They know Telugu and also Urdu Aksharalu. So I write మన్ మా నా తెలుగులో మన్ అని నేను పొలక్షరం రాశాను, చదువుమన్నాను, మన్ చదివేశాను. దిస్ ఇస్ అవర్ అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్. అంటే స్టార్టింగ్లో అంటే జస్ట్ మనకు ఇప్పుడే ఏమి రాలేదు అనుకో అక్కర్లేదు, కానీ కాకపోతే ఎట్లా వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ అవుతున్నారు అనేది వాళ్ళ స్టాండర్డ్ బట్టి, ఇంట్రెస్ట్ బట్టి, ఎక్కడ కూడా ప్రెషరైజ్ చేసేసి తిట్టి కొట్టిదంటే అసలు ఏమో